ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਭੁਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਗ, ਗਰਤ ਕਰਤ ਗਹਿ ਜਿਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸ਼ਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ द्वार रटत टिंगरिया। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म भया। प्रणवत नानक तन की सरना, जना तू नाही ईसरिया। ज्यो बुलावहि त्यो बोलह स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। बेसमार अथाह अगनत अतुलै, ज्यो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। ज्यो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सारग महला पंजवा। ओम प्रे प्रीत चीत पहलरिया, जो तो बचन दियो मेरे सतगुर, तो मैं साज श्री गरिया। ओम प्रे प्रीत चीत पहलरिया, जो तो बचन दियो मेरे सतगुर, तो मैं साज श्री गरिया। रहाओ हम भूल है तुम सदा अभूला, हम पतित तुम पतित उतरिया। अमन नीट बैठ तुम से मैं लाकर, लाज संग संग बेसरिया। तुम गंभीर धीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया। गौर कृपाल नानक हर मिलियो, तो मेरी सुख से डरिया। तुम गंभीर धीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया। गौर कृपाल नानक हर मिलियो, तो मेरी सुख से डरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत, तख्त चवर सतर दे मालक, जुगो जुग अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां जी साजी निवाजी परम सन्मानयोग, गुरु रूप खालसा साध संगत। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ
ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਜ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਚਿਤ ਕਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਤ ਪਹਿਲਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚੀਤ ਕਹਿ हे प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु, जो जन्म दे विच माता दे गर्भ अंदर मेरे मन विच तेरी प्रीत सी, वो पहला वाली प्रीत हुण वस गई है। ओं जो परमेश्वर मंगल रूप है, ओं जो उचारण मात्र सारे संसार की रक्षा करता है और ओंकार स्वरूप है, जिसका ये सारा ही पसार है। परमेश्वर वाहिगुरु का प्रेम जीव के अंदर माता के गर्भ विच हुंदा है। जिथे सतगुरां वचन कीते मुख तलै सैर उपरे बसंतो बहुत तै खाए, नानक सो धनी क्यों विसारियो उधरे जगते नाले। सास सास सिमरत नानक महा अगणना विनाशन। साध संगत सतगुरु महाराज जी सानू अमृत बाणी अंदर दसदे ने, जिस समय बच्चा मां के गर्भ में पलता है, उत्थे परमेश्वर वाहिगुरु अपने नाम का आसरा दे करके इसकी रक्षा करता है, इसनों पालना करता है। इसके अंदर वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन होंदा है कि ये श्वास श्वास परमात्मा को चेते करता रहता। इस करके इसनों अपने पिछले 100 जन्मों का भी ज्ञान होंदा है अते माता के गर्भ की अग्नि इसनों साड़ नहीं सकती। पर जदों बच्चे का जन्म होंदा है, जिथे सतगुरां वचन कीते लग छुड़की लगी दृसना माया अमर वरताई, जिहड़ी वो परमात्मा दे नाल माता के गर्भ विच लिव जुड़ी हुई सी, वो टुट गई और जन्म होंदियां ही मन दे विच तृष्णा पैदा हो गई। माया अमर वरताया, जिहड़ी माया है उसने अपना असर दिखा दिता। उस समय देखो माता के गर्भ में ना ही बच्चे को भुख की चिंता सी,
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਬਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏ ਵਡ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। हे ਜੀਵ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏ ਵਡ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾੜੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰੋੜ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏ ਵਡ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਝਗੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੇ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਓਮ ਜੋ ਮੰਗਲ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਬਚਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ। 83 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸੰਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੰਘ ਹੋਈ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹਉਮੈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਖਟ ਸਮਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਟ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਤਤਿਕਸਾ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6 ਸਾਧਨ ਨੇ ਤੇ ਮੋਖ ਇੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਜੀਤਿਆ। ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਨਾਵਟ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੰਦਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਨੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੀਵ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਉ ਬਚਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਜ ਸੀ ਕਰੀਆ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਹਰ ਸੰਤ ਚੱਲੇ ਹਰ ਨਾਲੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀਲ ਕੇ ਲਾਲੀ। हे हरि ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹਮ ਭੁੱਲ ਹੈ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੁੱਲਾ, ਹਮ ਪਤਿਤ ਤੁਮ ਪਤਿਤ ਉਧਰਿਆ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੁੱਲ ਹੈ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੁੱਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਭੁੱਲੇ ਹੈ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੁੱਲਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਮ ਪਤਿਤ ਤੁਮ ਪਤਿਤ ਧਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਤਿਜਾਰੋ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਕਰ ਕਾਸੀ ਉਦਰੀ, ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਧਾਰ। ਗਣਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ, ਪਾਪਾ ਕਾ ਕਲ ਹਾਰ ਕਰੂਟਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਭੁੱਲ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜੂਨ।
ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਹਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਦੀ 84 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ,